चक्र चिहन अर वरन जात, हर पात निहिन जहे। रूप रंग अर रेख पेख, को कह न सकत केहे। अचल मूर्ति अनपव प्रकाश, अमितोज कहजै। कोट इंद्र इंद्रान, साहे साहण गिणजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तिरन कहत। सर्वनाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। अस कृपान खंडो खड़ग, चुबक तवरि अरसी। सैफ सरोही सहथी, जह हमारे पीर। तीर तुही सैथी तुही, तुही तवर तरवार। नाम तिहारो जो जपै, भय सिंध पव पार। काल तुही काली तुही, तुही तेगी हरती। तुही निशानी जीत की, आज तुही जगवीर। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहु उहारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहु बचाई। नमस्कार श्री खड़ग को, करो सुहित चित लाय। पूर्ण करो ग्रंथ हे, तुम मोहि करो सहाय। मुकुचरा शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाय। अंध लखै बजरो सुनै, जो काल कृपा कराय। कहाँ बुध प्रभ तुझ हमारी, वर न सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहेगुरु साहिब जीओ, त्वै प्रसाद दोहरा। एक समय श्री आत्मा, उचरियो मत स्यो बैन। सब प्रताप जगदीश को, कहो सकल विद तैन। एक समय श्री आत्मा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग
गुरु खालसा साध संगत जी, अमृत वेले तो गुरु महाराज की हजूरी विखे सोहना सुंदर दीवान सजिया होया है। गुरबाणी स्वरूप सतगुरु जी की प्रकाश सेवा तो उपरंत गुरबाणी के कीर्तन, गुरबाणी के पाठ हो रहा है। आ माई पाई महाराज के दरबार में हाजिरियां भरते हुए कीर्तन श्रवण करके लाहा ले रहे सी। कीर्तन तो बाद आप कुछ समा सतगुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के मुखार बिंद राही उचारण की पवित्र बाणी की विचार कर रहे हाँ, जो मुड़ तो ही प्रारंभ हुई है। पहला जाप सिरलेख बाणी की विचार, फिर जो अकाल उस्तत सिरलेख हेठ आप जी के मुखार बिंद राही बाणी की वो विचार है। वो लड़ीवार रूप चल रही है, आप कर लाहा ले रहे हाँ। जिवें गुरु कलगीधर पातशाह जी ने दोहरे छंद दे विच 10 जिहड़े दोहरे है वो प्रश्न रूप दे विच ही उचारण कीते, पर वो जिहड़े दोहरे वो प्रहेलका अलंकार विच उचारण कीते, जिन्हां दे विच महाराज ने उत्तर भी दिते हैं ते प्रश्न भी हैं। वो 4 अर्थ आपां ये 10 दोहरियां दे नंबरवार कर करा लए सन। सो टकसाल दे विच इस तरह इहदा इन्हां 10 दोहरियां दा उत्तर प्रश्न रूप दे विच वो 6वां अर्थ किया जाता है, 5वां अर्थ किया जाता है। वही आप अज प्रारंभता कर रहे हाँ। जिस तरह भी गुरु महाराज मत मुद बख्शन के आप ये विचार करके लाहा हासिल करांगे। ये गुरु कलगीधर पातशाह जी ने वो जग्यासू मन द्वारा पहला दोहरा किया प्रश्न रूप दे विच, फिर जग्यासू मुख द्वारा ही कोई प्रश्न किए ते गुरु द्वारा जिमें उन्होंने दोहरियां विच ही उत्तर दिते जिहड़े प्रश्न रूप विच हैं। वो जिमें भी वचन आप जी दे आ रहे वो सारे मन चित ला के सुनिए जी। एक समय श्री आत्मा, एक समय की वार्ता है। उचरियो श्री आत्मा, हाँ, श्री जो श्रेष्ठ आत्म की है मन वाला, वो जग्यासु है, गुरसिख है, अधिकारी है। उचरियो मत स्यो बैन, उस श्रेष्ठ मत वाले जग्यासु सिख ने, उत्तम अधिकारी ने, जो श्रेष्ठ मत बख्शण वाले गुरु हैं, उन्होंने तो कहते बचन उचारण करके पुछना कीता। बचन कह क्यों पूछया है, बचन करके पूछया है। सब प्रताप जगदीश को, हे गुरु जी मैनू कृपा करके जिहड़ा जगत दा मालक ओहदा सारा सप्तना करके जिहड़ा तेज प्रताप है, कहो सकल विद तैन। वो सारा जिहड़ा प्रताप है ना वो सारा कहंदे उसी तरह विधि पूर्वक कहो, यानी जुगती दलील दे नाल कहो। तां जिहड़े गुरु है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹੋ ਸਕਲ ਬਿਰ ਤੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਜੁਗਤੀ ਸਹਿਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। जो तू मर्जी पुछ। दोहरा को आत्मा स्वरूप है। शुद्ध मन वाला जेड़ा सिख है, जग्यासु है, उत्तम अधिकारी है,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਕਹਾਂ ਰੰਕ ਰਾਜਾ ਕਵਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਕਪੁਣਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲਪੁਣਾ, ਭਲਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਪੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕੰਗਾਲਪੁਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰਾਜਪੁਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਬਣਦੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਮ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੰਗਪੁਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਰਾਜਾਪੁਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਦੀ, ਹਰ ਸੋਗ ਹੈ ਕਵਨ, ਹਰ ਸੋਗ ਹੈ ਕਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਗੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਧਰਮ ਕੋ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਮੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੋ ਰਾਗੀ, ਕੋ ਰੋਗੀ ਰਾਗੀ ਕਵਨ। ਕੋ ਰਾਗੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਕਵਨ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਮੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਕਾਮ ਕਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸਕਾਮ ਕਰਮੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਕਲ ਵਿਸਥਾਰ। ਹਾਂ, ਕਹੋ ਸਕਲ ਵਿਸਥਾਰ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਕਹੋ।
अगे तत् मोह तवन कहते मेरे तेरे ताई मैं ये कहते तेरा सिद्धांत कह दिता है विस्तार नाल, होर की कहना है। तो ये तत् मोह तवन तेरे ताई मैं तत् कह दिता, सिद्धांत सिद्धांत कह दिता है विस्तार पूर्वक। दोहरा कह जीतब कह मरन है। जरा दूजा दोहरा है ये जाना की है जी, जीवन की है, जिंदगी की है। ਹੁਣ ਸਤਵਾਂ ਦੋਹਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਵਨ ਰਿਸ਼ਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਹਰ 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 ਸਰ ਜੀਵਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਆਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿਉਣਾ ਇਹ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤਰ ਪਿਆ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬੇਦਖਲਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰੂਪ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਮਰਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਬਈ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮਰ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਤ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਤਿਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੇਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ, ਵੀ ਅੰਗਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੜੂਆ ਦੇਹ ਮਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੰਦਲ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਵਮਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾऊं ਤੈਨੂੰ ਜਲਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਨਰਕ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਖਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਖਾਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਵਿਚਰਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਕ ਪੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵਾਏ ਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਖਾਰੀ ਜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੰਸ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੁਨਰੂਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਨਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਰਹੇ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਪੂਸੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਦਾ ਰੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਜੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਟੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਹ ਬਣ ਗਈ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਰੀ ਜੀ ਮੁੱਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਢੀਕਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਛਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਕੋਹੜੀ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਪਿੰਗਲਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖਾਨ ਬਾਂਕਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਜਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਵੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਿੰਗਲੇ ਕੋਹੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁੰਗ ਪਿੰਡ ਵੱਲ।
ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਵਗ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ। ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਪੇਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਾ ਆ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹੰਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਫੁਰਨਾ ਜਾ ਫੁਰਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਿੜਦਾ ਰੜਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋੜ ਪੁਣਾ, ਕਿਧਰ ਪਿੰਗਲਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਕੋੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਗ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪੁੰਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੈ ਕੂਆ ਹੰਸ ਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਹ ਮਾਨੀ ਸੀ, ਦੇਹ ਵਧਾਈ, ਫਿਰ ਦੇਹ ਮਾਨ ਵਧਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਨ ਮਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਵਨ ਸੁਰਗ ਕਹਿ ਨਰਕ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਵਨ ਸੁਰਗ, ਵੀ ਸੁਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਹਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਗ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸਵੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਈਸ਼ਰ ਸਰਵੱਗ ਹੈ, ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ ਹੈ, ਪਰਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਕਹਿ ਨਰਕ। ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਕੌਣ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ? ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਕ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਕੋ ਸੁਗੜਾ ਕੋ ਮੂੜਤਾ। ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਗੜਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੋ ਸਕਲ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਹੋ ਸਕਲ ਵਿਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਵਨ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋ ਸੁਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੁਗੜ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਹਾ ਪਰਮ ਕੋ ਕਰਮ ਕੋ ਪਰਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਦੇ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾਈ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਗੜ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕੋ ਮੂੜਤਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਹਾ ਭਰਮ ਕੋ ਨਾਸ। ਜੋ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਹਾ ਤਰਕ ਅਵਤਰਕ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੜ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਹਾ ਤਰਕ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਾ ਚੇਤਨ ਕੀ ਚੇਸ਼ਟਾ। ਜੋ ਸਭ ਚੇਤਨ ਦੀ ਹੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੇਤਨ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਰਕਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਤਰਕ। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਵਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾ ਅਚੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹੀ ਅਵਤਾਰਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕੋ ਦੋਹਰਾ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਜਸ ਹੈ ਕਵਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਹਾ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਕਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜੀ ਪਤ ਪਰਹੇਜ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਊਗੇ ਘੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤ ਪਰਹੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤ ਪਰਹੇਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਛ ਮਾਤਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ, ਠੱਗੀ ਵਗੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਹੈ ਕਵਨ। ਫੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਜਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਪਾਪ ਕਹਿ ਧਰਮ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਹਿ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਵਨ ਜੋਗ ਕੋ ਭੋਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਰੋਗੀ ਸੋਗੀ ਕਵਨ। ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਸੋਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਸੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ, ਉਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕੋ ਭੋਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਰੋਗੀ ਸੋਗੀ ਕਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਭੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਵਨ ਕਰਮ ਅਪਕਰਮ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਵਨ ਕਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਹਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਕਰਮ। ਅਪਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡਣਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਧਰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਹੂਏ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਕਰਮ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਕਰਮ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਹੋ ਸੋ ਸਮ ਕਾ ਸੋ ਕਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਮ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਮ ਕੋ ਕਹਾ ਕਹੰਤ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੋ ਸੂਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਮਚਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਦਮ ਕੋ ਕਹਾ ਕਹੰਤ। ਦਮ ਮਾਰਾ ਕੀ ਕਹੀ ਦਾ ਦਮ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਕਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸੁੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਦਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੋ ਸੂਰਾ ਦਾਤਾ ਕਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਾ ਜੋ ਕੋ ਸਾਰ, ਜੋ ਸਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਹ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਵਨ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਦਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਤੰਤ ਕੋ ਮੰਤ। ਮਾਰਾ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਆ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਾ ਰੰਕ ਰਾਜਾ ਕਵਨ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੋਹਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲਪੁਣਾ ਤੇ ਰਾਜਾਪੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਤਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਹੇਠਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਹੇਲਕਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹਨ ਦਸਾਂ ਦੋਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੰਜ ਦੋਹਰੇ ਹੇਠਲੇ ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹੇਲਕਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋਹਰੇ ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲਏ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਦੋਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੰਟ ਜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਝਟਪਟ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
वो हिंट ये भी देते हैं कि 5 प्रकार का परम होता है, 5 प्रकार का भेद होता है। इन्ना कह के भेद अजे तुसी व्याख्या कोई लेनी है, फिर वो नाल दस्या भी श्री राग दे विच आउंदा है एक शब्द, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਜਾਂ ਭੇਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਟ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਝੱਟ ਪੱਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਟ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਝਟਪਟ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਰਘ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਹ ਉਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੰਡਾਸਰ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਗਾਸਰ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਨਿਯੋਗ ਇੱਕ ਧੀਮੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਰਘ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਉੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਖੇਪਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਸੋ ਸਮ ਕਾ ਸੋ ਕਹੈ, ਦਮ ਕੋ ਕਹਾ ਕਹੰਤ, ਕੋ ਸੂਰਾ ਦਾਤਾ ਕਵਨ, ਕਹੋ ਤੰਤ ਕੋ ਮੰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗੁਨਾਸ, ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਵ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਕੀ
संतां कै सदा संग निदारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हियै परोय। आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उत्तम। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन। तू ठाकुर तुम अरदास। जियो पिंड सब तेरी दास। मात पिता हम बारक ते। तरी कृपा